سے جو ہے وہ پاکستان کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، چاہے اکانومی کو لے لیجئے، چاہے فورن پالیسی کو لے لیجئے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں سے اپنے شوز میں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ اس کی جتنی بھی کنٹریز کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ انڈیا ہے یا ایران، افغانستان، سب کے ساتھ ٹرمز اچھے ہونے چاہیے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں وہ انڈیا کو تڑیاں لگاتے ہوئے یا دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سر آخر یہ لوگ بھارت کے ساتھ ٹرمز کو بہتر کیوں نہیں کرتے جبکہ یہ چیز ہمارے ہی فائدے میں ہے؟ دیکھیے، ایک عجیب قسم کا ایک وشس ایک ٹریپ ہے جس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں. اور جو بھی کوئی انڈیا سے دوستی کی بات کرے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مودی کا یار ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ غدار ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس ملک کا وفادار نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی یہی بات کرتے رہے ہیں، کرتے ہیں. ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، خصوصاً سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فریضہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے دشمنی ہی کی بات کرنی ہے. تو یہ تو ایک ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یا ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو چکا ہے. اچھا، اب میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ بھارت دشمنی کی بات کرتے ہیں تو ایک طریقے سے انڈائریکٹلی آپ اپنی حب الوطنی ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم چونکہ انڈیا کے دشمن ہیں اس لیے آپ ہمیں محب وطن سمجھیں. اور وہ لوگ جو کہ انڈیا کے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہیں ان کو ایک نیگیٹو ایک انداز میں پیش کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ سب جو ہے یہ پبلک کنزمپشن کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے جی کہ ہم محب وطن ہیں لہٰذا ہم بھارت دشمنی کی بات کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب جو دور ہے اس میں آپ اپنی جو ریجنل کنٹریز ہیں، جو آپ کے بارڈرز جن کے ساتھ لگتے ہیں، نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ دشمنی رکھ کے آپ کبھی بھی پروگریس کر نہیں سکتے. آپ دیکھیے یورپ میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اب تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ایک ملک کا بارڈر کہاں ختم ہوا اور دوسرے ملک کا بارڈر کہاں سے شروع ہوا. اور ان میں اتنی ٹریڈ اینڈ کامرس میں اتنی کوآپریشن ہو رہی ہے، اتنا وہ آپس میں ان کی ایکسپورٹس اور امپورٹس ایک ملک سے دوسرے ملک میں وہ آ جا رہی ہیں. ابھی ہم جو اس پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کتابیں تک نہیں آ سکتی، رسالے، اخبار، جو آن لائن میگزینز ہیں، نیوز پیپرز ہیں، وہ سب انہوں نے بلاک کیے ہوئے ہیں. یعنی مطلب آپ کہیں پہ بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ چیزیں جو آپ کے فائدے میں ہیں، جو آپ کے ملک کے لوگوں کے فائدے میں ہیں، ان کو آپ بلاک کر دیں. تو بس بیسیکلی یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ اینمٹی کی بات کی جائے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھا جائے اور ان کو وہی چیز فیڈ کی جائے جو کہ اسٹیٹس کو مینٹین رکھتی ہے. تو سبسٹنس تو کوئی نہیں ہوتا ان باتوں میں، لیکن یہ باتیں پھر بھی کی جاتی ہیں اور معلوم نہیں کب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یار ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے اکنامک فیلڈ میں ترقی کرنی ہے، ٹریڈ اینڈ کامرس کو ہم نے بڑھاوا دینا ہے. انڈیا اور چائنا کا ہی آپ دیکھ لیں کہ ان کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، ان کے بہت سے ایشوز ہیں، لیکن اس کے باوجود $120 بلین کی تجارت ہو رہی ہے. اور اسی طرح دیکھ لیں بنگلہ دیش کے ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اتنی کلوز کوآپریشن ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. تو یہ سب بالکل کچھ ایسا جو ہے. ہے جی.
جی سر لیکن آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ انڈیا کی جس طرح سے اکانومی آگے جا رہی ہے، فورن پالیسی، انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ان کی جیسے چل رہی ہے، تو ہمیں تو الٹا ان سے سیکھنا چاہیے. ہم ابھی تک جو ہے، آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم بھی جب بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو دیا تھا تو اس میں انہوں نے جو ہے ان کے پرائم منسٹر کے بارے میں بھی غلط زبان استعمال کی اور فورن منسٹر کے بارے میں بھی، لیکن اس کے باوجود ابھی وہ ایس سی او کی میٹنگ میں جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال سے ان کو کس طرح کا بیہیو کرنا چاہیے اور کیا بات کچھ آگے بڑھے گی؟ ویسے سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہے، مگر پھر بھی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر ہوں، ٹریڈ اوپن ہو. کب تک یہ ملک کو لون مانگ مانگ کے چلاتے رہیں گے؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی یہ ابھی جا رہے ہیں وہاں پہ، اور اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ جو ابھی وزٹ ہے ایس سی او کا، تو لیکن پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہماری انڈیا پالیسی کا تعلق ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی خاص ڈیولپمنٹ کے چانسز مجھے نظر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ یہ جو ہماری پالیسی ہے اس کو کچھ اور لوگ تشکیل دیتے ہیں. فورن منسٹر کا تو بڑا ایک رول، ایک کہہ لیں کہ ایک واجبی سا رول ہوتا ہے اس میں. وہ اسکرین پہ فورن منسٹر ہوتا ہے لیکن پالیسیز کچھ اور لوگ بناتے ہیں، اور جب تک ان لوگوں میں یہ ریئلائزیشن نہیں آئے گی کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہیں اور یہی ہمارے فائدے میں ہے. اگر یہی لے لیں کہ 130 کروڑ لوگوں کی وہ مارکیٹ ہے جو ہمیں دستیاب ہوگی، پہلی بات. اور دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم یہ جو راہداری دیتے ہیں ان کو، اور وہ انڈیا ٹریڈ شروع کرتا ہے، اس کو ایک پیسج وے مل جاتا ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک، افغانستان تک، تو اس پہ جو ہم ٹیرف کلیکٹ کریں گے، یعنی جو اس پہ ہمیں ریونیو ملے گا، وہی آپ سوچیں کہ یعنی ایک اندازے کے مطابق $30 بلین پر اینم ہے. تو یہ چیزیں تو ہمارے فائدے میں جاتی ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارا کلچر، ہماری ہسٹری، ہماری پاسٹ ہیریٹیج، ہر چیز کامن ہے. ہمارے جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہاں بھی وہی ہیلتھ ایشوز ہیں، ہمارے جو اکنامک ایشوز ہیں، ہمارے ہاؤسنگ کے مسائل ہیں، ہمارے پانی کے مسائل ہیں، وہ سارے کامن ہیں. ہمارے ایشوز انڈیا کے ساتھ سانجھے ہیں. تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں ہم کوآپریٹ کرتے؟ اور ہم نے ایک ایسے مسئلے کو لے کے ہم وقت ضائع کرتے رہے ہیں اور انرجی ضائع کرتے رہے ہیں، پیسہ ہم برباد کرتے رہے ہیں، جس کا آج 75 سال کے بعد ہمیں کوئی اس کا ریوارڈ نہیں ملا. تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم ایک ایسے ایشو کو، ایک نان ایشو کو ہم نے ایشو بنایا ہوا ہے، اور انڈیا کے ساتھ ہم نے خام خواہ ایک تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پرسنلی میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز بھی کہ کچھ اب ریئلائزیشن جو ہے نا وہ ان حلقوں میں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ اسکرین پہ آ کے تو یہ بات نہیں کریں گے. اب اگر فورن منسٹر جا رہا ہے یا جا رہی ہے، ہماری ایک خاتون جا رہی ہیں، یا بلاول تو نہیں، میرا خیال ہے ہرار ربانی کھر جا رہی ہیں. تو سر بلاول جا رہے ہیں. بلاول جا رہے ہیں، اوکے. جی. تو وہ بلاول جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ان حلقوں کی آشیرواد حاصل ہے انہیں، اسی لیے وہ جا رہے ہیں. ادروائز اگر وہ کہتے کہ نہیں جانا تو پھر نہ جاتے وہ. اور دوسرا پھر ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آپ ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی، آپ وہ ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کریں. اب یہ کہنا جی بچر آف گجرات، یار یہ کہاں کی زبان ہے؟ یہ آپ ایک ایسے لیڈر کے بارے میں، یعنی 1.30 کروڑ لوگوں کا جو لیڈر ہے اس کے بارے میں آپ یہ زبان استعمال کر رہے ہیں. اب آپ وہاں جائیں گے اور ان کیس آپ کا سامنا ہوگا تو آپ کو خود ہی شرم آئے گی یار کہ میں نے کیا زبان استعمال کی تھی. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے اس میں. جی
बिल्कुल जी सर, आज क्योंकि सर उनके सीनियर भी हैं एक तरह से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हों, चाहे डॉक्टर आज जयशंकर आज हों, जिनकी मैं बहुत आज बड़ी फैन हूँ डॉक्टर जयशंकर की। तो मैं जी तो कई बार जी कह भी चुकी हूँ कि इंडिया को चाहिए कुछ टाइम के लिए अपना फॉरेन मिनिस्टर हमें दे दें, शायद हम भी कुछ संभल जाएं। बाकी जो चीज आप कह रहे थे सर कि एक जैसे लोग हैं और एक जैसी बात है, तो जाहिर है सर, भारत को तोड़ के ही तो पाकिस्तान बनाया इन्होंने, तो वहां से उसी तरह के लोग हैं ना जैसे वहां पर मौजूद हैं। मगर सर, जी बात सारी ये होती है कि इस वक्त इंडिया की, चाहे आप इकोनॉमी को देख लें, चाहे एजुकेशन सिस्टम को देख लें, या कुछ भी, वो बहुत आगे की तरफ वो लोग जा रहे हैं। एससीओ की मीटिंग्स हो रही हैं, G20 को वो लीड कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ से जब DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो बजाय कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने के, कोई ऐसी बात करने के जिससे कि मामलात बेहतर हों, और उल्टा ये कहते हैं कि जी जंग को हम भारत के दरवाजे तक ले जाएंगे या घर तक ले जाएंगे। इसकी क्या वजह लगती है? क्या ये कि इनकी दुकानें क्योंकि थोड़ी ठंडी पड़ गई हैं, जो ये डिफेंस बजट के नाम पर, और डिफेंस और DHA और ये सब कुछ बनते हैं इनके, तो क्या उसमें कोई उनको लग रहा है कि पैसा नहीं मिल रहा? या लोग जो अब एकदम से पहले भी कहा करते थे, लेकिन अब इमरान खान ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि खुल्लम खुल्ला जो है ना, वो स्टैब्लिशमेंट और उनका नाम लेके इमरान खान बोला करते हैं। तो अब एक आम आदमी, आम सिटीजन भी अगर कोई सड़क चलता हुआ है, वो कहता है कि जी मुल्क का ये हाल जो है ना, ये एजेंसीज ने किया है। तो क्या ये वजह है इनकी घबराहट की, या किस लिए ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए जी, बहुत सी वजूहात हैं। एक तो वो जो पहले हमने बात की कि वो अपनी अपनी अपना एक पैट्रियटिज्म जो है वो साबित करना, पहली बात। दूसरा, एक एक पब्लिक कंजम्पशन कि यार हमारी पॉलिसी वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, और हम अपने असूली मौकफ, वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसके ऊपर कायम है। और इंडिया को हम किसी किस्म की कोई रियायत और नरमी देने को तैयार नहीं है जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। तो ये इस किस्म की बातें जो हैं ये की जाती हैं। और तीसरा ये भी है कि अपनी अहमियत का एहसास दिलाना कि जनाब वो तो जी अगर हम नहीं होंगे तो फिर वो अटैक हो जाएगा, और वो तो जी इंटिमिडेट कर रहे हैं हमें, और हम हमारे ऊपर जारहाना अज़ाइम रखते हैं, इस किस्म की बातें, ताकि ये है कि हमारी अहमियत बढ़े। और फिर अभी बजट भी आने वाला है, तो बजट से पहले इस किस्म की बातें आप देखें, कई साल पहले आप देखें, कई सालों से ये बातें बजट आने से पहले शुरू हो जाती हैं। थ्रेट परसेप्शन जो है उसको बहुत ज्यादा एक प्रोजेक्ट किया जाता है और बताया जाता है कि यार ये तो बड़ा मसला हो सकता है, और इस मसले का हल हम ही है, लिहाजा फिर जरा थोड़ा सा अ, हाथ हौला रखें डिफेंस बजट सर, इस में जरा। मसले का हल तो नहीं, लेकिन इस मसले की वजह जरूर ये लोग हैं। लेकिन सर, कश्मीर के ऊपर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा रही है, भारत के पास जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के, वहां पे मॉल्स बन रही हैं और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने शुरू किए हैं। तो आइंदा तो लगता है कि जो मुकाबला होगा या जो बहस होगी कश्मीर पे, वो इसी चीज को लेकर होगी। अगर वो इतना डेवलप कर देंगे अपनी साइड के कश्मीर को, और हमारी तरफ का कश्मीर सबको मालूम है वहाँ क्या हालत है, मोबाइल सर्विसेज तक ठीक नहीं चलती, रोड्स ठीक नहीं बनी हुई, तो ये कैसे मुकाबला करेंगे? और आपको नहीं लगता कि इस तरह का कुछ हो नहीं सकता? मतलब कश्मीर ये ले नहीं सकते इंडिया से, और तो बेहतर यही है कि जो हिस्सा इनके पास है उसको थोड़ा, उसको डेवलप करें और थोड़ा दिखाएं कि हाँ जी हम भी जो है इस जगह को बना रहे, बजाय इसके कि उनका जो है वो बहुत अच्छा बन जाए, और यहाँ वाले लोग कहें कि जिससे तो बेटर था कि हम वहीं पे, मतलब उनके साथ होते तो यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट हो जाती। जी जी बिल्कुल, आप देखिए ना कि वहां पे बेपनाह इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और अब तो गल्फ कंट्रीज ने भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। वहां पे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं। और उसके बरक्स अगर आप जो हमारे वाला कश्मीर है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो है, उसमें आप जाके देखें तो हम तो बहुत पीछे हैं। और यहाँ पे अभी प्रॉपर रोड्स नहीं बन सकी। यहाँ पे आज भी आपने अगर फर्ज करें जाना है, इस्लामाबाद से आपने मुजफ्फराबाद जाना है, तो वो कोई इतनी अच्छी रोड नहीं है। वो दो रोड्स जाती हैं, और वो दोनों की हालत अच्छी नहीं है। और वहां पे तो अब वो 5 स्टार होटल्स बना रहे हैं, और इतना कुछ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे, और फॉरेन कंट्रीज को वो
ल्योर कर रहे हैं कि आपको हम ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं और आप यहाँ आए और आके इन्वेस्ट करें। तो अब तो यकीन करें कि लगता है कि कल को यहाँ की कश्मीर के जो लोग हैं वो हसरत से उन कश्मीरियों को देखेंगे जो वहां पे हैं, क्योंकि अगर लेट से कोई रेजिस्टेंस है भी तो वो 4-5 अजला है जहां तक है कश्मीर में, और जी उसको बहुत हद तक उन्होंने काबू कर लिया है। और अब वो सारा फोकस उनका है कि डेवलप किया जाए इसको, और जितनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उतना ज्यादा फिर इस बात का इम्कान बढ़ता चला जाता है कि रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। रेजिस्टेंस वहां पे होती है जहां पे के इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा होते हैं, वो उनको आप खत्म कर दें आहिस्ता आहिस्ता, वो तो फिर वो उस तरह वो रेजिस्टेंस भी नहीं रहती। तो इंडिया बड़ा फोकस कर रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो ना तो इनसे इकोनॉमी काबू में आ रही है, ना ही सिक्योरिटी काबू में आ रही है। टीटीपी के भी हमने देखा किस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं, और कहा तो यही जा रहा है कि जो ऑपरेशंस शुरू कर दिए इन्होंने। लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है उसमें और पीटीआई में जो डायलॉग चल रहे हैं, क्या वो कोई नतीजा निकलेगा उसका? और ये टीटीपी की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? पूरी टाइम जब ये आए थे DGISPR तो इन्होंने सिर्फ भारत का जिक्र किया, इन्होंने अफगानिस्तान बॉर्डर का कोई खास जिक्र नहीं किया। उसकी क्या वजह है? क्या वो इस्लामिक कंट्री होने की वजह से इस किस्म का जो हमारे यहाँ चूरन बेचा जाता है कि जी वो हमारे भाई हैं क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, चाहे वो जितना मर्जी मार लगा रहे हो, लेकिन ये कि उनकी तरफ जरा हाथ वाला ही रखा जाता है अफगानिस्तान की तरफ। असल में जो हमारी अफगान पॉलिसी है ना, वो इस वक्त शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने तालिबान के साथ कैसे डील करना है, टीटीपी के हवाले से इनका क्या स्टांस होना चाहिए, इनको समझ ही नहीं आ रही अभी तक। ये अभी तक कंफ्यूज्ड है। और ना सिर्फ ये अफगान पॉलिसी के हवाले से, जो हमारी इवन इंडिया पॉलिसी है, हमारी जो चाइना पॉलिसी है, हमारी जो अमेरिका के हवाले से पॉलिसी है, मतलब पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका अभी एक अजीब सा एक मलगूबा बन गया है। और उसमें से अब सिरा कहाँ से पकड़ना है और किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, इनको यही नहीं समझ आ रही अभी तक। और हर कोई भांत भांत की बोलियां बोल रहा है। तो अब ये इनके लिए बहुत बड़ा एक दर्द सर बन चुके हैं ये, खास तौर पे जो टीटीपी है। अभी आप देखें ना कि पिछले कुछ अरसे में कितनी वारदातें हुई हैं दहशतगर्दी की। मतलब आप ये देखें कि 100 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हुए इधर पेशावर में। और इन्होंने कहा था जी अब ये एक APC बुलाएंगे और ये डिस्कस करेंगे, और वो आज तक वो मसला हल नहीं, वो नहीं बुलाई जा सकी आज तक। तो इनको पता ही नहीं, इनको ये नहीं, अभी तक तो ये तय नहीं कर सके जी कि इनको जो जंगजू कहना है, इनको दहशतगर्द कहना है, इनको अस्करियत पसंद कहना है इनको कहना क्या है? ये है क्या? इमरान खान साहब उस शख्स को जो इंटरनेशनल टेररिस्ट था, उसामा बिन लादेन, उसको वो शहीद कह रहे थे। बिल्कुल। तो ये एक अजीब किस्म का कंफ्यूजन है। और यकीन कीजिए इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हम इंटरनेशनली मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हो चुके हैं। कोई मुल्क हमारे ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, ना अमेरिका, ना चीन, ना भारत, ना ईरान, ना अफगानिस्तान। हर मुल्क जो है वो हमें शक की नजर से देख रहा है। हमारी इकोनॉमी बिखर चुकी है। हमारे मुल्क के अंदर जो एक नेशनल इंटीग्रेशन थी वो मुकम्मल तौर पे उसका जनाजा निकल चुका है। सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यानी इवन इदारों के अंदर तकसीम हो चुकी है। आप जुडिशरी में चले जाएं, आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखें, आप PDM में देख लें, आम सोसाइटी में देख लें, घरों में देख लें, फैमिलीज तक